समस्त भाई भौणी मानक नमस्कार। प्रेस तलर जे मसीकी भाई भौणी माने आसंतु आज मैं वाक्य देखा आम आज देखा आदि पुस्तक अध्याय 9 देखु एथार परमेश्वर नह और तांको पुत्र मानक आशीर्वाद करी कहले तुम मैंने प्रजापंत वंश हो पृथ्वी की पूर्ण कर जिते परमेश्वर पृथ्वीर प्रत्येक मनुष्य मान जलप्लावन कले किंतु परमेश्वर का नजर से नह जड़े धर्मी और साधु पुरुष बोली देखागला और नह एक जे गोटे मनीष जे कि ईश्वरंकर अनुग्रह को पाई अछि एवं जिते जल प्लावन हेले सुधा 40 दिन 40 राति वर्षा हेले सुधा परमेश्वर से नुह पाई जो जहाज तैयारी करने प्रथमे कही से जहाज नुह प्रवेश करी नुह एवं ता समस्त परिवार ठारे बंची पारे एवं जिते पानी सब सुखीगला से द्वारा जिते जहाज समस्ते बाहर को आसिले से परमेश्वर ठारे लिखाई परमेश्वर नुह और पुत्र मानक आशीर्वाद करी कहले तुम्हें माने प्रजावंत वंश हो पृथ्वी की पूर्ण कर। पृथ्वी तो समस्त पशु खेचर पक्षी भूचर और उरगामी जंतु और समुद्र मत्स्य समस्त तुम मानक ठारू भीत और संख्यायुक्त हेबे सही समस्त तुम मानक हस्तरे समर्पित अटंती। पृथ्वीर प्रत्येक विषय को जीवजंतु उरगामी जंतु हूँ ना कहीं समुद्र मत्स्य जो भी अच्छा पक्षी माने समस्त को परमेश्वर एम हस्त समर्पित एवं अधिकार मध्य दे अच्छा प्रत्येक गमनशील प्राणी दो मानकर खाद्य हेब आम हरी शाख पर यही समस्त तो मान देलु देखु परमेश्वर जिते भी जीव जंतु जे भी पृथ्वी रे बास करुच्ची प्रत्येक समस्त जीव जंतु मानक परमेश्वर मनुष्यर खाइबापी तुम मानक देई अच्छी बोली कहते मात्र तुम्हें माने स्वप्राण अर्थात स्वरक्त मांस खाइब नहीं देखु परमेश्वर प्रत्येक जीव मानक खाइबापी कहते किंतु रक्त सहित के खाइबापी परमेश्वर कही ना पुणी आम तो मानक जीवन रूप रक्तपातर परिशोध नितांत नेबा प्रत्येक पशु ठारू हेउ कि मनुष्य ठारू हेउ ताहारी परिशोध नेबा आम प्रत्येक मनुष्यर भ्राता ठारू मनुष्यर प्राणर प्रतिशोध नेबा देखंतु परमेश्वर एठारे कहते कि जीवन रूप रक्तपातर परिशोध आम नेबू जहाँ मध्य हो ताहार परिशोध नेबा बा मनुष्यर भ्राता ठारू मनुष्यर प्राणर परिशोध नेबा बोली परमेश्वर ठारे कहते जे कहीं मनुष्यर रक्तपात करिब मनुष्य द्वारा ताहार रक्तपात कराजिब जेहेतु परमेश्वर आपना प्रतिमूर्ति मनुष्य को निर्माण करी अछंती देखंतु परमेश्वर ठारे यह मध्य कहते जो माने मनुष्यर रक्तपात करेंगे से मानकु मनीष ही रक्तपात कर कारण परमेश्वर मनीष को निज प्रतिमूर्ति सृष्टि करी अछंती बोली एठारे लिखा जाए भाई भौणी माने जिते भी जीवजंतु ए पृथ्वी रे बास करुछंती प्रत्येक जीवजंतु को खाइबा पाई परमेश्वर के मध्य मना करी नाही किंतु केवल एतिकी कहि अछंती कि से माने जिते रक्त थिबा विश्व भितर रक्त को खाइबापी परमेश्वर एठा मना कर किंतु एठारे परमेश्वर मनुष्य मानकर रक्त बहाइबापी मध्य एठारे मना कर कारण परमेश्वर अनुग्रहकारी अछंती एवं से नुह को अनुग्रह दे अछंती जहाज भितर जिते नुह प्रवेश कर परमेश्वर तार सुरक्षा नेले तांको जत्न नेले केवल से एकुटिया से भितर प्रवेश कर नथिला बरं से भितर ता सपरिवार प्रवेश करथिले पुणी जीवजगत रे बास करथुबा प्रत्येक प्रकार गोटी गोटी पक्षी एवं गोटी गोटी जोड़ा पशु माने से भीतर को प्रवेश करथिले देखंतु जेते बेले हम पाखरे जदि कोनोसी पशु माने गोटे झुंड रे जेते बेले अछंती सेठारे जेते आमे देखु अछु सेते बेले केते माने से मानकर बेसी शब्द आसु अछि से माने बेसी तांको पाटी खोलुछंती से जगह केते कदर्य केते से जगह केते अपरिष्कार एते विषय वस्तु सब विषय भरी रही थाए जिते बेले आम पाखरे जदि गायटी जदि आम आम घरे रखी अच्छु से गाई पाखरे जिते आम जीवा से गाय केते माने जोर शब्द मध्य करि थाए पुणी से जोठारे खाई थाए जोठारे रही थाए से जगार केते अपरिष्कार करि थाए किंतु केवल गोटे गाय थिले जदि एते अपरिष्कार होची
ତା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଅଛି ନୁହଁ ତ ସେତେବେଳେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ କେତେ ସେ ଜାଗାକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିଥିବେ, କେତେ ସେଠାରେ ଗନ୍ଧ ହୋଇଥିବ, କେତେ ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିବ, ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବ, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ନୁହଁମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରହି କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେବେଳେ 40 ଦିନ 40 ରାତି ସେଠାରେ ବର୍ଷା ହେଉଅଛି ତ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜୟ କରି କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଜାହାଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଯତ୍ନରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାହାଜରୁ ବାହାରି ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ପରମେଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତପାତ ରକ୍ତ ଥିବା ବିଷୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତପାତ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ବହୁବଂଶ ହୁଅ ଆଉ ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହୁଅ। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହଙ୍କୁ ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ନୁହମାନେ ବାହାରି ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାହାଜରୁ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଏମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାବନ୍ତ ହୁଅ ଏବଂ ବହୁବଂଶ ହୁଅ ଆଉ ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହୁଅ ବୋଲି ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି। ଓ ଦେଖ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାହାଜରୁ ବହିର୍ଗତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଭୃତି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ଆମେ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ଥିର କରୁଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏତିକି ନାହିଁ, ବରଂ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଏବଂ ଜାହାଜ ଭିତରୁ ବାହାରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ବା ବନ୍ୟପଶୁ ବା ପକ୍ଷୀ ପ୍ରତ୍ୟେକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରୁଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବା କି ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ ନିୟମଟି ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ଥିର କରୁଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ୁଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଲେ, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଏବଂ ବହୁବଂଶ ଆଉ ପୃଥିବୀକି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହୁଅ ବୋଲି ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା କି ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ ନିୟମଟି ନୋହଙ୍କ ପାଖେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଅଛୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଅଛି କି ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି, ଦୟା କରିଅଛନ୍ତି ନୋହଙ୍କୁ ଏବଂ ନୋହ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଏବଂ ନୋହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରୁଛି ଯେତେ ବି ଜୀବଜଗତରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜଗତକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁଅଛୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରେମମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କେବଳ ସେତିକି ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟିଏ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବା। ଏତିକି କହୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କଲ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ନିକଟକୁ ଟାଣି ଆଣିଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଛୁ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଜାହାଜର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦୟା କର, କରୁଣା କର ପ୍ରଭୁ, ଏମାନଙ୍କ
ପରିବାର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳ। ଯେଉଁମାନେ ରୋଗ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ପୁଣି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ। ପୁଣି ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ସବୁଦିନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ କର ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣକୁ ପାଇବେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ ପୁଣି ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣିଥିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ମହାନାମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଶୁଣିଅଛ। ଏମାନେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣକୁ ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମିନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୟ ମସିହ।